Hello student, welcome to today's chemistry lecture halogen derivatives. Now student, in last video lecture we have seen the chemical properties or the chemical reactions of haloalkanes. There are 5 reactions. First one, laboratory test for haloalkanes. Second one, nucleophilic substitution reaction. Third one, reaction with metals. Fourth one, elimination reactions. Out of that 4 reactions, first reaction, that is laboratory test for haloalkanes and the nucleophilic substitution reaction, already discussed in last video lectures. Now student, in today's lecture we are going to discuss brief explanation or the mechanism of nucleophilic substitution reactions. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शनचं जे काही मेकॅनिझम आहे ते आपण या ठिकाणी डिटेल्समध्ये पाहणार आहोत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन? द रिॲक्शन इन विच atom or group of atom of substrate replaced by the nucleophile. This one is called as the nucleophilic substitution reaction. This can be represented as, this one is the nucleophile react with alkyl halide. In this substrate, Rx is the substrate. In that substrate, this halogen is replaced by the nucleophile. So that's why it is called the nucleophilic substitution reaction, Nu plus X minus. In this reaction, covalently bonded halogen is converted into halide ion. या रिॲक्शन मध्ये अल्किल हॅलाइडला जो काही हॅलोजन हा कोवॅलंटली बॉन्डिंगने अटॅच झालेला आहे तो हॅलाइड आयन मध्ये काय होतो, ट्रान्सफर होतो अँड टू फॉर्म द न्यू प्रोडक्ट. So this reaction is called as the nucleophilic substitution reactions. याच्यामध्ये ह्या कार्बनचं जे काही हायब्रिडायझेशन आहे ते सेम राहतं प्रोडक्टमध्ये आणि रिॲक्टंटमध्ये. सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट्स mechanism. Generally, nucleophilic substitution reactions, that is SN reactions, has two types. Substitution nucleophilic reaction किंवा न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन यांचे दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन SN2 रिॲक्शन. फर्स्ट वन इज द SN2 रिॲक्शन. सेकंड वन SN1 रिॲक्शन. असे एकूण याचे किती टाइप्स आहेत? दोन आहेत. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द SN2 रिॲक्शन मेकॅनिझम. फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस द SN2 reaction mechanism. For that mechanism, we will give one example. Methyl chloride, when react with aqueous sodium hydroxide or the potassium hydroxide, it gives the methyl alcohol plus halide ion. So example is here. What is the example? When methyl chloride, what is the formula? CH3Cl, react with either sodium hydroxide or the potassium hydroxide, it contains OH minus as a active species. So here we can use the active species OH minus. Okay, heat it. During the reaction, substitution takes place, means from this methyl chloride, Cl replaced by the another nucleophile OH minus. So it gives the CH3 OH plus Cl minus. Okay, this one is the methyl chloride reactant or the substrate. What is substrate? This one is the reagent. This one is the product. And last one is the living group. Last one काय आहे बघा? Living group. This one is the example of SN2 reaction or the nucleophilic substitution reaction. SN2, 2 for bimolecular.
Okay, now the rate of this reaction depends upon the concentration of substrate and the reagent. या रिॲक्शनचा जो काही रेट आहे तो कशावरती डिपेंड आहे, रिॲक्टंटवरती. आणि रिॲक्टंटमध्ये दोन स्पेसिस आहेत. फर्स्ट वन इज द मिथिल क्लोराइड, सेकंड वन इज द OH मायनस. सो द रेट ऑफ रिॲक्शन्स हिअर. नेक्स्ट पॉइंट, रेट ऑफ रिॲक्शन. First one is, this one is the example. Second point, rate of reaction. So this rate of reaction is directly proportional to the concentration of substrate and the reagent. What is the substrate? Methyl chloride. What is the reagent? OH minus ions. Okay, these one are the substance. So rate is equal to K into CH3Cl bracket मध्ये OH minus. So here order of reaction is 2. Order of reaction is 2. यांचा रेट हा या दोघांवरती डिपेंड आहे. म्हणून या रिॲक्शनची ऑर्डर काय आली या ठिकाणी? 2. हेन्स दिस रिॲक्शन इज कॉल्ड ॲज सबस्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाय मॉलिक्युलर. This reaction is called as therefore SN2, means substitution nucleophilic bimolecular reaction. SN2 stand for nucleophilic substitution bimolecular reaction or the substitution nucleophilic bimolecular reactions. Okay, so this one is the rate of reaction. Next one, what is the mechanism in this reaction? So we will see the actual mechanism of that reaction. So next point here, mechanism, actual mechanism of these reactions. याचे ॲक्च्युअली मेकॅनिझम काय आहे हे आपण या ठिकाणी पाहणार आहोत. सो सेकंड पॉइंट इज मेकॅनिझम. वी कॅन राईट हिअर पॉइंट 1, 2. थर्ड नंबर, ॲक्च्युअल मेकॅनिझम. ॲक्च्युअल मेकॅनिझम काय आहे? मेकॅनिझम या ठिकाणी बघायचं आपल्याला. बघा, नाव दिस मिथिल क्लोराइड कॅन बी रिप्रेझेंटेड ॲज, हिअर carbon contains 3 hydrogens, H, okay, here H, here Cl. Now OH minus is the nucleophile. Nucleophile means those species which contains the negative charge or the electron rich species. So this one is the OH minus. Okay, this OH minus attacks the carbon. So this chlorine bond, the bond between carbon and chlorine is break. So here first of all forms the transition state. In first reaction, newly bond is formed between carbon and OH bond, and the second bond is breaking off bond between carbon and chlorine. म्हणजे या ठिकाणी बघा, एक नवीन बॉन्ड तयार होणार आहे आणि एक बॉन्ड काय होणार आहे? ब्रेक होणार आहे पार्शली. सो इट ॲक्वायर्स द -½ पार्शल चार्ज, इट ॲक्वायर -½ पार्शल चार्ज. म्हणजे हा कंप्लीट तयार झालेला नाही आहे आणि हा कंप्लीट ब्रेक पण झालेला नाही आहे का? नाही आहे. दिस वन इज द ट्रान्झिशन स्टेट. सेकंड वन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट. इन दिस फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, this leaving group is completely removed from this carbon and to form the product. So what is the product? HOC, here H, here H, H plus Cl minus. Cl minus is the leaving group. Cl minus is the leaving group. So this one is the actual mechanism. What steps beginning in this? So first of all, first step is the single step mechanism. Single step
मेकॅनिझम. ही जी काही रिॲक्शन ही आहे काय आहे, सिंगल स्टेप म्हणजे काय, सायमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. सो दिस वन इज द सिंगल स्टेप मेकॅनिझम. हे मेकॅनिझम कसं होतं त्यासाठी आपल्याला याच्यामध्ये स्टेप्स लिहायच्यात. सो फर्स्ट स्टेप इज द सिंगल स्टेप मेकॅनिझम. दिस सिंगल स्टेप मेकॅनिझम इन्व्हॉल्व्स the simultaneously bond formation and bond breaking. म्हणजे या रिॲक्शन मध्ये एकाच वेळी एक नवीन बॉन्ड तयार होतो आणि एक बॉन्ड ब्रेक होतो. सो दिस वन इज द सिंगल स्टेप मेकॅनिझम. नेक्स्ट पॉइंट, बॅकसाइड अटॅक ऑफ अ न्यूक्लिओफाईल. सेकंड पॉइंट काय बघा, बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. न्यूक्लिओफाईल म्हणजे काय म्हटलंय, मिनिंग काय बघा, बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. हा जो काही सबस्ट्रेट आहे मिथिल क्लोराईड, याच्यामध्ये न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होतो. कारण न्यूक्लिओफाईलनं आपल्याला लिव्हिंग ग्रुप हा काय करायचा, सबस्टिट्यूट करायचा. सो द अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल फ्रॉम द बॅक साइड ऑफ कार्बन कंटेनिंग अ लिव्हिंग ग्रुप. ज्या कार्बनला लिव्हिंग ग्रुप अटॅच झालेला आहे त्याच्या बॅक साइडनं न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होतो. असं का होतं, जर तो फ्रंट साइडनं झाला, या साइडनं झाला OH- सपोज, तर यामध्ये काय तयार होईल, रिपल्शन तयार होईल. Cl or the chlorine carries negative charge, OH carries the negative charge. So there is repulsion between electrostatic or the electrostatic repulsion between the incoming living group or the nucleophile. That's why backside attack is possible in this compound. याच्यामध्ये backside attack किंवा avoid the steric hindrance or the repulsion between electrostatic repulsion and the इनकमिंग न्यूक्लिओफाईल. जो काही येणारा न्यूक्लिओफाईल आहे त्यांच्यामध्ये रिपल्शन होऊ नये, इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन अवॉइड केलं जावं म्हणून या ठिकाणी न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक हा बॅक साइडनं होतो. सो देअर इज बॅक साइड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल ऑफ कार्बन कॅरिंग लिव्हिंग ग्रुप. ज्या कार्बननं लिव्हिंग ग्रुप कॅरी केलेला आहे त्याच्या बॅक साइडनं हा अटॅक करायचा आहे. ओके, दिस वन इज द सेकंड स्टेप. थर्ड वन, सी, ट्रान्झिशन स्टेट. पुढचा पॉइंट काय आहे, ट्रान्झिशन स्टेट कशी तयार झाली. दिस ट्रान्झिशन स्टेट इज फॉर्म बाय द अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल अँड द लिव्हिंग ऑफ क्लोरीन ग्रुप और द लिव्हिंग ग्रुप. या ठिकाणी नवीन बॉन्ड तयार होणार आहे आणि एक बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. दोन्ही प्रोसेस ह्या सायमल्टेनियसली आहेत, मात्र त्या एकदाच होतात म्हणून या ठिकाणी अशी एक स्टेट तयार होते की त्या स्टेजला म्हटलं जातं ट्रान्झिशन स्टेट, की ज्याच्यामध्ये 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत. ॲक्च्युली ह्यांच्यामध्ये बॉन्ड तयार झालेला नाहीये. हायड्रॉक्झिल ग्रुप आणि कार्बनमध्ये हा जो बॉन्ड आहे हा पार्शल आहे म्हणून तो इथे इन्क्लूड करायचा नाहीये, किंवा कार्बन आणि क्लोरीन मधला तो परफेक्टली ब्रेक झालेला नाहीये म्हणून तो सुद्धा इथं कन्सिडर करायचा नाहीये. सो हिअर इज 3 सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 अँड द पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन. कार्बनला किती बॉन्ड अटॅच झालेले दिसत आहेत इथं, हा पार्शल आहे, हे पार्शल सुद्धा या ठिकाणी काउंट करायचे आहेत. सो 1 2 3 4 5 हे काय आहे, पेंटा कोऑर्डिनेट कार्बन, की जे काय करतात ट्रान्झिशन स्टेट तयार करतात. याच्यामध्ये म्हटलं आपण 3 सिग्मा बॉन्ड आहेत, 1 2 3. यांच्यामध्ये असणारा जो काही बॉन्ड अँगल आहे तो किती असतो, 120 डिग्री. याच्यामध्ये असणारा बॉन्ड अँगल किती लिहायचा आहे, 120 डिग्री. हा या ठिकाणी आपल्याला या ठिकाणी मेन्शन करायचं आहे. हे जे मी एक्सप्लेनेशन या ठिकाणी सांगते हे तुम्हाला या पॉइंटमध्ये लिहायचंय. बोर्डवरती आपल्याला तेवढी सुविधा नाहीये किंवा तेवढं आपल्याला शक्य नाहीये बोर्डवरती लिहिणं. त्याच्यामुळे तुम्ही ज्यावेळी ह्याचा आन्सर लिहिणार आहात त्यावेळी हे आपल्याला एक्सप्लेनेशन या पॉइंटमध्ये लिहायचं आहे. मी फक्त या ठिकाणी हे पॉइंट एक्सप्लेन करते, एक्सप्लेनेशन बोर्डवरती लिहिणं शक्य नाहीये. ओके, सो दिस वन इज द ट्रान्झिशन स्टेट. फोर्थ पॉइंट डी, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. फोर्थ पॉइंट, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन म्हणजे काय, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. सुरुवातीला कॉन्सन्ट्रेट करायचे आहे मिथिल क्लोराईडवरती. जर तुम्ही पाहिलं तर सपोज ही एक बाजू आहे, या साईडला लेफ्ट हँड साईड म्हटलं, याला राईट हँड साईड म्हटलं.
इथं जर पाहिलं आपण तर लिव्हिंग ग्रुप म्हणजे Cl मायनस किंवा न्यूक्लिओफाईल हा कोणत्या बाजूला आहे, लेफ्ट हँड साईडला आहे. प्रोडक्ट बघितला आपण HOCHH याच्यामध्ये जर बघितलं न्यूक्लिओफाईल तर कोणत्या आहे, राईट हँड साईडला आहे. म्हणजे ते एकदम प्रोडक्ट आणि रिॲक्टंट मधले न्यूक्लिओफाईल एकमेकांच्या अपोजिट, म्हणजे त्यांचं कॉन्फिगरेशन काय होतंय, चेंज होतंय. त्यालाच आपण इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन असं म्हटलं जातं. इट इज लाईक टू द अम्ब्रेला. सपोज याचा मी अम्ब्रेला काढला या ठिकाणी, इथं काढते बघा. याचं काय केलं मी, हा अम्ब्रेला काढला. इथं असे 3 कार्बन आहेत. हे कशासारखं झालं बघा, अम्ब्रेला सारखं झालं हे. ठीक आहे, लाईक फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. दुसरं काढलं आपण, ते कसं तयार होते बघा. या साईडला 3 ग्रुप आहेत, म्हणजे हे काय झालं, याच्या रिव्हर्स झालं. सो दिस वन इज द फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला, दॅट इज वॉल्डन इन्व्हर्जन. याला काय म्हटलं आपण, वॉल्डन इन्व्हर्जन, दॅट इज इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. न्यूक्लिओफाईल जे काही ग्रुप्स आहेत हे अगदी एकमेकांच्या अपोजिट बाजूला गेलेत, म्हणजे त्याचं कॉन्फिगरेशन चेंज झाले. जर तुम्ही याच्यामध्ये पाहू शकता, क्लोरीन लेफ्ट हँड साईडला आहे, तर OH मायनस हा सुद्धा न्यूक्लिओफाईल आहे, तो कुठं आहे, राईट हँड साईडला आहे. सो दिस वन इज द इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन and this is the mechanism of SN2 reactions. In examination point there is 3 marks question asked in the exam. याच्यावरती किती मार्कांना क्वेश्चन विचारला जातो, 3 मार्कांना. राईट द SN2 mechanism or explain the mechanism of methyl chloride and the hydroxide ion. अशा पद्धतीचे क्वेश्चन्स एक्झाममध्ये विचारले जातात. मी पुन्हा एकदा हे रिॲक्शन मेकॅनिझम रिवाईज करते. सगळ्यांनी व्यवस्थित रिवाईज करून लक्षात ठेवायचे. काही डाऊट्स असतील तर ते तुम्ही डाऊट लिहून ठेवायचेत. आपण ज्यावेळी गुगल मीटचं डिस्कशन घेणार आहोत त्यावेळी तुम्ही ते माझ्याशी कनेक्ट करू शकता किंवा ते विचारू शकता. ओके, SN2 रिॲक्शन म्हणजे काय, न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन बाय मॉलिक्युलर रिॲक्शन्स. ओके, एक्झाम्पल घेतले आपण, मिथिल क्लोराइड वेन रिॲक्ट विथ हायड्रॉक्साइड आयन टू फॉर्म्स द मिथिल अल्कोहोल प्लस लिव्हिंग ग्रुप जो काही हॅलाइड आहे तो बाजूला पडतो. बरोबर आहे. याच्यामध्ये कोवॅलंटली बॉन्डेड असणारा हॅलोजन हा हॅलाइड आयनमध्ये कन्वर्ट होतो. हॅलोजन हा जनरली नवीन एका न्यूक्लिओफाईलने सबस्टिट्यूट केला आहे. सो दिस वन इज द न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन. सेकंड पॉइंट, रेट ऑफ रिॲक्शन. Rate of this reaction depends upon the concentration of substrate and the reagent or the nucleophile. So here rate is directly proportional to concentration of methyl chloride and the OH minus, here one OH minus ions. So therefore rate is equal to equilibrium constant K use kela. So rate is equal to K into concentration of methyl chloride and the concentration of hydroxide ion. So this rate of reaction depends upon 2 factors. So its order of reaction is 2. That's why it is called the SN2 reaction. Means substitution nucleophilic by molecular reaction. Okay. What is the reaction mechanism? Actual mechanism याच्यामध्ये काय होतं पाहायचं. Methyl chloride is written in this wedge formula. In this structure, nucleophile OH minus attack from the backside carbon containing a living group. जो काही न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होणार आहे तो कार्बन वरती बॅक साईडनं होणार आहे. कोणाच्या बॅक साईडनं, कार्बन कॅरीज अ लिव्हिंग ग्रुप. याच्यामध्ये लिव्हिंग ग्रुप कोण आहे, हॅलोजन. याच्या बॅक साईडनं ह्या OH मायनसचा अटॅक होतो. तो बॅक साईडनंच का होतो, कारण OH मायनस आणि Cl मायनस दोघांवरचे ही चार्ज सेम आहेत. सेम चार्जेसमध्ये काय होत असतं, रिपल्शन होत असतं. त्याच्यामुळे हा अटॅक कुठून होतो, बॅक साईडनं होतो. इट फॉर्म्स द ट्रान्झिशन स्टेट टू गिव्स अल्कोहोल. दिस वन इज द ॲक्च्युअल मेकॅनिझम. याच्यामध्ये स्टेप बाय स्टेप आहेत किंवा त्याचे फीचर्स आहेत. काय काय आहेत, पहिला पॉईंट आहे सिंगल स्टेप मेकॅनिझम. ही जी काही रिॲक्शन आहे ही एका स्टेपमध्ये होत असते. याच्यामध्ये सायमल्टेनियसली बॉन्ड ब्रेकिंग अँड बॉन्ड फॉर्मिंग टेक्स प्लेस. ही रिॲक्शन होत असताना एकाच वेळी बॉन्ड ब्रेक केला जातो आणि एक नवीन बॉन्ड तयार झाला जातो. म्हणून याला म्हटलं जातं सिंगल स्टेप मेकॅनिझम.
सेकंड पॉइंट, बॅकसाइड अटॅक ऑफ न्यूक्लिओफाईल. याच्यामध्ये सबस्ट्रेटवरती जो न्यूक्लिओफाईलचा अटॅक होणार आहे हा बॅक साईडनं होणार आहे. कशामुळे? इनकमिंग न्यूक्लिओफाईलमध्ये होणारं रिपल्शन, इलेक्ट्रोस्टॅटिक रिपल्शन किंवा स्टेरिक हिंड्रन्स अवॉइड करण्यासाठी हा जो काही बॅक साईडनं या ठिकाणी अटॅक केला जातो. टू फॉर्म द ट्रान्झिशन स्टेट. मग थर्ड पॉईंट आहे ट्रान्झिशन स्टेट. म्हणजे याच्यामध्ये काय होतं, ॲक्च्युली ती स्टेट दाखवली आहे की एक बॉन्ड तयार होणार आहे आणि एक बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. तो झालाय का इथं? नाही झालेला, म्हणून हे डॉटेड लाईनने दाखवलंय. हा बॉन्ड नवीन तयार होणार आहे आणि हा ब्रेक होणार आहे. ॲक्च्युली झालेला नाहीये, पार्शल आहे, म्हणून ह्या ठिकाणी दाखवलं आपण पार्शल 1/2 चार्ज, पार्शल 1/2 चार्ज निगेटिव्ह. ओके, so this one is the penta coordinate carbon. So this one is the transition state. It contains 3 sigma bond, 1 2 3. Bond angle between this is 120 degrees Celsius. This transition state gets converted into product by the leaving group breaking. या ठिकाणी लिव्हिंग ग्रुप निघून जातो आणि आपल्याला हा प्रोडक्ट मिळतो. सो नेम इज मिथिल अल्कोहोल. म्हणजे मिथिल क्लोराईडचं कन्व्हर्जन मिथिल अल्कोहोलमध्ये होत असताना त्याच्यामध्ये जी रिॲक्शन होते ती कुठली होते? न्यूक्लिओफिलिक सबस्टिट्यूशन रिॲक्शन या ठिकाणी होत असते. पुढचा पॉईंट आहे इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. त्यासाठी तुम्हाला रिॲक्टंट आणि प्रोडक्टला डोळ्यासमोर ठेवायचे. इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मीन्स इट इज लाईक टू द फ्लिपिंग ऑफ अम्ब्रेला. अम्ब्रेला आहे जो ओपन आहे असा, त्याला जर आपण फ्लिप केला तर तो रिव्हर्स होतो. त्याच्यासारखं स्ट्रक्चर असेल तर त्याला काय म्हटलं आपण? इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन. की याच्यामध्ये आपण पाहिलं की लिव्हिंग ग्रुप अगदी त्याच्या अपोजिट बाजूला येतो. कार्बन कॅरीज लिव्हिंग ग्रुप त्याच्या अपोजिट बाजूला येणारा इनकमिंग ग्रुप येत असतो. म्हणून या ठिकाणी काय होतं तर 100% इन्व्हर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होत असतं. ओके, सो दिस वन इज द मेकॅनिझम ऑफ SN2 reactions. Okay, SN1 reaction will be discussed in next video lecture. Thank you.